أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ میم جی آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب ٹھیک نظر آ رہا ہے، آواز صحیح آ رہی ہے میری؟ جی میم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج کا سبق ہے سبق نمبر 19، یعنی سیکھنے کے لحاظ سے آج آخری کلاس ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ سیکھنے کی دعا سیکھنی ہے اور سیکھنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے۔ کیا سیکھنے کا؟ قرآن سیکھنے کا، یعنی قرآن دین کا علم سیکھنے کی دعا کیا ہوتی ہے، دین کا علم یا قرآن کا علم سیکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ گرامر میں آج ہم اسی طرح کی پریکٹس کریں گے جس طرح کی ہم نے کل پریکٹس کی تھی۔ فاعل، مفعول اور فعل، ان ناموں کی پریکٹس کریں گے اور ساتھ میں ان کی مؤنث بنانا بھی سیکھیں گے۔ آخر پہ نقطۂ تعلیم یا شوق ہوگا، اور اس ساری کلاس میں 1 گھنٹے میں ہم نے صرف 10 نئے لفظ سیکھنے ہیں جو قرآن میں 642 دفعہ آئے ہیں۔ اس طرح آج کی کلاس ہے، الحمدللہ آپ سب کو مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کا بہت شکر ادا کریں، اللہ نے آج کے دن میں آپ کا وہ ٹارگٹ اچیو کروایا ہے جو ہمارا ایک مقصد تھا کہ ہم اس کورس پہ نماز کے الفاظ کے ذریعے 232 لفظ سیکھیں، جو کہ قرآن میں 41,111 دفعہ آئے ہیں۔ تو آج ہمارا وہ ٹارگٹ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 232 لفظ ہم سیکھ چکے ہوں گے۔ یہ 232 لفظ قرآن میں 41,111 دفعہ آئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، 0 سے بیٹری چلتی ہوئی ہماری 40,000 کو آگے کراس کر گئی۔ قرآن میں کل الفاظ ہی 78,000 ہیں، جن میں سے 41,000 تو انشاءاللہ آج آپ سیکھ چکے ہوں گے۔ پیچھے تو تھوڑے الفاظ ہیں، ہے نا، 50% سے بھی کچھ کم ہی ہے جو آپ کو اب مزید سیکھنے ہیں۔ تو ابھی سے نیت کریں کہ آپ ہمیشہ سیکھیں گے، قرآن کو پورا سیکھیں گے۔ 7 ہوم ورک ہیں، 2 تلاوت کے۔ کورس کے بعد بھی آپ یہ ہوم ورک کرتے رہیں تاکہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ آپ کو یاد رہے اور آپ کے ذہن میں تر و تازہ بھی رہے۔ عمل کی بھی اسی طرح توفیق ہوتی رہتی ہے۔ 2 تلاوت کے ہوم ورک ہیں، قرآن سے دیکھ کے کریں، قرآن جو آپ کو زبانی حصہ یاد ہے زبانی کریں۔ 2 پڑھنے کے ہوم ورک ہیں، کتاب سے دیکھ کے پڑھیں، آپ کا الفاظ بنی کا کارڈ ہے، سلائیڈز ہیں، اور نوٹس آپ بناتے رہتے ہیں، ورک بک کا کام آپ کرتے ہیں۔ اتنا کچھ ہے قرآن کی، یہ آسان چیزوں کو آسان طریقے سے سیکھنے کے لیے کوئی بھی چیز استعمال کریں اور سیکھیں۔ 5واں ہوم ورک ویڈیو دیکھنے کا ہے۔ یہ کورس ختم بھی ہو جائے، آپ کا جی چاہے کہ میں دوبارہ سے وہ چیزیں دہراؤں، تو آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑی سہولت، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت موجود ہے کہ ہر کلاس کی ریکارڈنگ کی گئی ہے، ہر کلاس کی ریکارڈنگ موجود ہے، اس کو حاصل کرنا بھی مشکل نہیں ہے۔ بس آپ چینل پہ جائیں، اپنی کلاس کا، اپنے بیچ نمبر 821 کا فولڈر کھولیں، اس میں آپ کو 1 سے لے کے 20 تک تمام کلاسز کی ریکارڈنگ مل جائے گی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو آپ اس کورس کے بعد بھی کبھی بھی جی چاہے تو آپ اس کلاس کو دوبارہ ریوائز کر سکتی ہیں۔ اگلا ہوم ورک آپ کے ساتھی سے سوال کرنے کا ہے۔ آج کل اس کام کو زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ایک دوسرے سے زیادہ سیکھیں بھی۔ اور آخری ہوم ورک ہے نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا۔ تو یہ ہمیشہ کرنے والا کام ہے، یہ بات نہیں کہ اب کلاسز ختم ہو جائیں گی، کورس ختم ہو جائے گا تو یہ والا ہوم ورک بھی نہیں کرنا۔ یہ ہوم ورک ہے ہی اس طرح کا کہ آپ کو یہ ہمیشہ کرنا ہے۔ تھوڑا تھوڑا نیا بھی قرآن یاد کرتے رہیں، نیا سبق قرآن کا یاد کرتے رہیں۔ جتنا پہلے سے یاد ہے اسے قرآن نماز کی مختلف رکعتوں میں تلاوت کیا کریں۔ آپ منتخب ہیں
اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ ربی زدنی علما کی دعا کثرت سے پڑھا کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے مانگا کرتے تھے۔ تو اے اللہ، یہ دعا بھی کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر۔ آج کل یہ دعا زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ اب آپ کے کورس کا اینڈ ہے، آپ کا فائنل ایگزام ہونے والا ہے۔ تو آپ جتنی زیادہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی آپ کے لیے آسانی اور انشاءاللہ خیر اور برکت اور کامیابی کریں گے۔ پاکٹ بک ہمیشہ استعمال کریں، چاہے کورس ختم ہو جائے یہ آپ کے پاس رہے گی۔ جب جب آپ اس کو ٹائم ملے آپ اسے کھولیں، نکالیں، دیکھیں، الفاظ کے معنی دہرائیں، تو یہ آپ کو یاد رہیں گے۔ اگر آپ نے کورس کے بعد یہ جا کے بیگ میں، الماری میں ایسے ہی بند کر دی، ورک بک بھی، کتاب بھی، الفاظ معنی کا کارڈ بھی، تو پھر چیزیں بھول جاتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، چاہے آپ نے کتنے اچھے طریقے سے سیکھا ہو۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، یعنی قرآن آسان ہے، سمجھنا آسان ہے۔ پھر ہم نے حدیث سیکھی کہ نہ صرف قرآن کو سیکھنا آسان ہے بلکہ یہ بہترین کام بھی ہے۔ اور یہ بات ہمیں پتہ چلی اس حدیث سے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لیکن ہم نے کل ہی یہ بات طے کی کہ قرآن سمجھ بھی لیں گے آسانی کے ساتھ انشاءاللہ، قرآن سمجھنے اور سمجھانے کا بہترین کام بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن ہمیں نیت ضرور اپنی بہتر رکھنی ہے، ٹھیک کرنی ہے، خالص نیت، اللہ کی خوشی، اور کوئی دوسری نیت نہیں اور کوئی دوسرا مقصد نہیں، صرف اور صرف اللہ کی خوشی۔ وہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلی؟ اس حدیث سے، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ تیاری کا بہترین طریقہ، یعنی قرآن سیکھنے کی تیاری کرنی ہے اب آپ نے، تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ بار بار دعا کریں، وسائل کا استعمال کریں، یعنی تیاری کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے کی تیاری کرنے کے لیے جو جو بھی آپ کو طریقے، ذریعے ملتے ہیں آپ انہیں استعمال کریں۔ تیسری بات، مسابقت کا جذبہ، یعنی نیکی کے کاموں میں نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، یہ ہوتا ہے مسابقت کا جذبہ۔ آپ دل میں خواہش کریں کہ میرے سب سے زیادہ اچھا نمبر آئیں، دوسری سسٹر جو ہے وہ خواہش کرے کہ میرے سب سے زیادہ اچھے نمبر آئیں، حسد کے ساتھ نہیں، نیکی کے شوق اور جذبے کے ساتھ۔ تو یہ جو تین باتیں ہیں نا، آج کی کلاس ہماری ہونی ہے انہی تینوں باتوں کے بارے میں، قرآن کی آیات سے، یعنی یہ تین باتیں ہم نے خود ہی سوچ کے نہیں نکال دی، ہمیں نا قرآن کی آیات سے، احادیث سے ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا دیکھیں، پہلی چیز ہے نا بار بار دعا، یہ ہم نے کیوں لکھا ہے؟ اس وجہ سے سورہ طٰہٰ کی یہ والی آیت 114، جو ہم ہر کلاس کی تقریباً 2 سلائیڈز پہ یہ والی بات 2 دفعہ، یعنی آپ کو ہر کلاس میں ریمائنڈ کرواتے تھے کہ آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے، آپ اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجئے۔ ربی زدنی علما کی دعا پڑھیں، یہ میں کہتی ہوتی ہوں نا ہر کلاس میں، تو ربی زدنی علما، ربی اے میرے رب، زدنی زیادہ کر مجھے، علم میں۔ رب کون ہوتا ہے؟ ہم نے پہلی کلاس میں الحمدللہ رب العالمین میں یہ بات سیکھی تھی، رب کون ہوتا ہے؟ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا۔ اب یہ ہر چیز میں کیا ہے؟ ہر مخلوق شامل ہے، اور ہر مخلوق میں کیا ہے؟ جیسے میں ہوں تو دیکھیں میرے پورے جسم میں سر سے پاؤں کے انگوٹھے تک اربوں کروڑوں خلیے موجود ہیں، ان سب کا خیال کون رکھتا ہے؟ ان کی پرورش کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ایون صرف میں نہیں، میرے آس پاس کے حالات، کیفیات، ماحول، یہ سب مجھے کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا۔ تو رب بہت وسیع معنی ہے، بہت وسیع اختیار ہے۔ اس رب سے ہم کیا کہتے ہیں؟ زد نی، 2 ٹکڑے بنیں گے، ٹھیک ہے؟ زد نی، زد زیادہ کر، نی مجھے، ٹھیک ہے؟ زد زیادہ کر، نی مجھے، 2 ٹکڑے، اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھی کہ اس کے 2 ٹکڑے بنتے ہیں۔ زدنی زیادہ کر مجھے، کس بات میں؟ علمن، علم میں۔
यहाँ अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को ये नहीं सिखाया कि मुझे लीडरशिप में ज्यादा कर, मुझे दौलत में ज्यादा कर, मुझे इख्तियारात में ज्यादा कर, मुझे फलां चीज में। उन्होंने इल्म मांगा है अपने लिए। हमारे प्यारे नबी ने अपने लिए क्या मांगा है? इल्म मांगा है। तो मुझे और आपको भी उनकी पैरवी करनी है, हमें इल्म के लिए कोशिश करनी है, इल्म हासिल करना है, इल्म के लिए अल्लाह ताला से दुआएं करनी है। जितनी ख्वाहिश हम जिंदगी की दूसरी चीजों के लिए करते हैं, उससे कहीं ज्यादा ख्वाहिश हमें इल्म के लिए करनी चाहिए, अपने नबी की पैरवी करते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्मन, इल्म में, रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। इस बात को हम अपनी जिंदगी में कैसे लेके आ सकते हैं, ये बात सोच करके हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ अल्लाह ताला ने खुद सिखाई थी। और बिलखुसूस कुरान को याद करने और कुरान को सीखने के लिए ये वाली दुआ सिखाई गई थी। और अल्लाह ताला ने जैसे ये जिस आयत का ये आपको एक हिस्सा दिखाया गया ना, वो आयत पूरी पता है कैसे है? वला ताजल बिल कुरआनी मिन कबली अन युक़दा इलैका वहयुहु वकुर रब्बी जिदनी इल्मा। इसका बामुहावरा तर्जुमा इस तरह से बनता है कि और कुरान को पढ़ने में जल्दी जल्दी ना करो, इससे पहले कि हम उसे तुम्हारी तरफ मुकम्मल उतारें, उस बात को वही करें। और कहो कि ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। यानी कुरान जो है ना, जल्दी जल्दी फटाफट एकदम से पढ़ ली जाने वाली सीख लेने वाली चीज नहीं है। इसे सुकून से मरहलावार आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल मुस्तकिल सीखना होता है। और साथ में ये दुआ भी करनी होती है, रब्बी जिदनी इल्मा। तो ये बड़ी ख्वाहिश के साथ अल्लाह ताला से आप ये दुआ करें। एक शख्स जिसकी कल कोई आइंदा आने वाले कल में बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली हो, गुर्दे की, जिगर की, किसी भी चीज की, अंदाजा है ना वो कितनी, किस तरह अल्लाह से दुआ मांगेगा? उसे पता है सुबह मेरी बहुत बड़ी सर्जरी है, कुछ भी हो सकता है, मेरी जिंदगी भी खत्म हो सकती है, मैं ठीक भी हो सकता हूँ। तो वो कैसे मांगेगा? गिड़गिड़ा के ना, अल्लाह ताला से, तड़प के, रो के। तो ऐसा शख्स जिसको बहुत ज्यादा भूख लगी हो, कई दिन से भूखा हो, वो अल्लाह ताला से खाने पीने के लिए किस तरह दुआ करेगा, कैसे रिक्वेस्ट करेगा? गिड़गिड़ा के करेगा ना, रो के, आजिजी के साथ। तो उसी तड़प, उसी शिद्दत से और दिल से, और बार बार, नमाज से पहले भी, नमाज के बाद भी। और जैसे आयतल कुर्सी है, इसका बड़ा असर होता है, इसके बाद भी, क्योंकि उसमें खासतौर पे इल्म का जिक्र है, ये वाली दुआ करनी चाहिए। यानी ये मस्जिद दुआ की दिल। आवाज नहीं आ रही। किसको आवाज नहीं आ रही? रहमान सेंटर को। बाकियों को आवाज आ रही है? यस मैम। सिस्टर अर्रहमान वालों के एंड पे कोई मसला होगा। अगर मेरे एंड पे कोई इशू होता ना, तो किसी को भी आवाज ना आती। इन सबको तो आ रही है, आपको नहीं आ रही, तो आप अपना माइक चेक करवाएं किसी से। जी बच। तो आपने इल्म के लिए दुआ अल्लाह ताला से तड़प के साथ, शिद्दत के साथ मांगनी है, बार बार मांगनी है, सारी उम्र मांगनी है। और अल्लाह से ये दुआ भी करें कि अल्लाह ताला जहालत की बीमारी से हमें निजात दे। ये जहालत है ना कि हमें कुरान समझ में नहीं आता। अब मैं और आप चाहे कितनी डिग्रियां लेके बैठ जाएं, कितने हुनर सीख के बैठ जाएं, कोई फायदा नहीं है। वो सब यहीं रहेगा, हमारे साथ जाएगा वो इल्म जो फायदा मंद है। तो अल्लाह से दुआ करें इल्म अता फरमा। सबसे अहम इल्म तो कुरान का इल्म है ना। हर इल्म के लिए दुआ मांगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने किसी और इल्म के लिए दुआ नहीं मांगनी, हर इल्म के लिए दुआ मांगे, लेकिन खास तौर पे कुरान के इल्म के लिए दुआ मांगे, क्योंकि ये इल्म का सरचश्मा है। दुआ के साथ साथ हमें चाहिए कि हम कुरान को समझने की कोशिश में वक्त लगाएं। यानी सिर्फ ये नहीं कि तस्बीह फेरते रहें और दुआएं ही दुआएं करते रहेंगे, मेरे इल्म में इजाफा कर, मेरे इल्म में इजाफा कर, मेरे इल्म में इजाफा कर। ऐसे नहीं इजाफा होता, कोशिश भी करनी पड़ती है, उठना पड़ता है, कोई आलिम, कोई पढ़ाने वाले, कोई सिखाने वाले ढूंढने पड़ते हैं, फिर वक्त देना पड़ता है कुरान को सीखने के लिए, वो आपको करना पड़ेगा। कभी हम ऐसे करते हैं, हमें भूख लगी हो तो हम बैठे बैठे ही दुआएं करते रहे, ए अल्लाह मुझे खाना दे, ए अल्लाह मुझे खाना दे, ए अल्लाह मुझे खाना दे। कभी ऐसे खाना खाया? नहीं खाया ना। जब भूख लगती है तो हम उठकर खाना खाने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, खाते हैं खाना। तो इल्म हासिल करने के लिए भी कोशिश करें।
اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے گھول کے نہیں پلانا، یہ کوئی تعویذ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گھول کے پلا دے۔ کوشش کرنی ہوتی ہے۔ علم کس لیے حاصل کرنا ہے؟ تاکہ اس پر عمل بھی کریں، انفرادی طور پہ بھی کریں، اجتماعی طور پہ بھی کریں، اور اس کو پھیلایا بھی جائے۔ جب بھی آپ علم حاصل کریں قرآن کا، آپ نے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ یہ علم میں کیوں حاصل کر رہی ہوں؟ کیا صرف معلومات میں اضافے کے لیے، یا صرف برکت اور ثواب کے لیے؟ نہیں، اس پہ عمل کی نیت ذہن میں رکھیں، اور عمل بھی ایسا کہ آپ بھی کریں، اور آپ یہ کوشش کریں کہ میں باقیوں سے بھی جس حد تک ممکن ہوگا اس پہ عمل کرواؤں گی، اور جو میں سیکھوں گی وہ دوسروں کو بھی سکھاؤں گی۔ کچھ نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہو بس اس پر عمل کر لو، زیادہ علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی زیادہ علم حاصل کرو گے تو زیادہ عمل کرنا پڑے گا۔ یہ بہت بے وقوفی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ خیال ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ نہیں 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 نہیں، قرآن نہ سمجھنے بیٹھنا جانا، پھر تو تمہیں علامہ فاضلہ بننا پڑے گا، پھر تمہیں عمل بھی بہت زیادہ کرنا پڑے گا۔ یہ بے وقوفی ہے۔ ہم اس چیز سے بچنے کے لیے جیسے ایسے ہے نا کہ آنکھیں بند کر لیں خام خواہ میں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے۔ علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ اب جب ہمیں علم ہی نہیں ہوتا تو ہم عمل بھی نہیں کر پاتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ہی جائیں گے بغیر علم اور عمل کے؟ تو اللہ تو کہیں گے نا، اللہ کا تو حق بنتا ہے نا وہ ہم سے پوچھیں کہ اتنی قیمتی کتاب تمہارے ہاتھ ہم نے دی، اتنا قیمتی نبی ہم نے تمہیں بھیجا، اس نے ساری عمر لگا کے تم لوگوں کو قرآن سکھایا، اس کے شاگردوں نے، اس کے صحابہ نے ساری زندگی اپنی اس کام پہ صرف کر دی، دنیا کے کونے کونے میں قرآن پہنچایا، تو تم پھر بھی جاہل کے جاہل اٹھ کے آ گئے ہو؟ تم مسلمان پھر بھی کوئی علم نہیں حاصل کر کے آئے، تم مسلمان پھر بھی کوئی عمل نہیں لے کے آئے، اور آ کے یہاں مجھے کہہ رہے ہو کہ ہماری شفاعت کر دے۔ اب نبی کی شفاعت کی اتنی لالچ ہم کر رہے ہیں، تو یہ اسی نبی کا اسوہ ہے نا کہ قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سکھائیں، اس پہ عمل کریں۔ ہم ان سے سفارش تو کروانا چاہتے ہیں، لیکن جو عمل انہوں نے کیا ہے ہم وہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ خود سوچیں کہ پھر ایسے لوگ، ایسے بے وقوف لوگ شفاعت کے حقدار ہوں گے؟ شفاعت بھی ایسی کوئی کھیر نہیں ہے جو پکی پکائی پلیٹ میں تیار مل جائے گی، اس کے بھی قابل ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی، دنیا امتحان کی جگہ ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اس لیے آخرت کے لیے تیاری کریں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس بات کو ایک دوسرے کو سکھائیں، ربی زدنی علما والی بات ترجمے کے ساتھ۔ آواز نہیں آ رہی؟ نہیں سکھا رہے ربی ایک دوسرے کو؟ میرے رب علمی زیادہ کر مجھے میرے علم میں اضافہ فرما یا علم میں زیادہ کر مجھے میرے علم میں۔ ٹھیک ہے، علم میں ہاں جی ٹھیک ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایک سلائیڈ دکھائی کہ تیاری کا طریقہ، اس میں 3 طریقے لکھے ہوئے تھے نا۔ پہلا طریقہ لکھا ہوا تھا بار بار دعا کرنا، بار بار دعا کرنے کے لیے ہم نے کیا سیکھا؟ ربی زدنی علما۔ دوسرا طریقہ اس میں لکھا ہوا تھا وسائل کا استعمال۔ یہ جو آیت ہے نا وسائل کا استعمال کے لیے ہے، مطلب یہ آیت ہے سورۃ العلق کی 30ویں پارے میں، سورۃ العلق آیت نمبر 4، الذی علم بالقلم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ الذی جس نے، علمہ سکھایا، بالقلم قلم سے۔ اب اس کو ہم ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ الذی کیا ہوتا ہے؟ وہ جو، یا جس نے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ جو یا جس نے۔ اس سے ملتا جلتا لفظ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا، تھوڑا سا یاد کریں، یہ نیچے ہنٹ بھی لکھا ہوا ہے۔ الذی واحد ہوتا ہے، الذین جمع ہوتی ہے، اور یہ الذین والا لفظ ہم نے صراط الذین انعمت علیہم میں پڑھا تھا۔ یاد آیا یہاں ترجمہ کیا پڑھا تھا؟ راستہ ان کا جن پہ تو نے انعام کیا، ہے نا؟ تو جی یہ اسی میم۔ طرح کا مطلب یہاں بھی بنتا ہے واحد شخص کے لیے، الذی وہ جو یا جس نے، اور الذین اس کی جمع ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سب جو یا ان کا جو، ٹھیک ہے؟ تو الذی علمہ، علمہ سکھایا، یہ ہم نے ابھی کل ہی جو حدیث سیکھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تعلمہ اس نے سیکھا، علمہ اس نے سکھایا۔
तो ये अल्लामा उसी में से है, उसने सिखाया। ठीक है, ये नीचे वाला लफ्ज जैसे अल्लामा हु है ना, अल्लामा हु का अल्लामा यहाँ पे आया, अल्लादी अल्लामा, वो जिसने अल्लामा सिखाया। किससे? बिल कलमी, कलम से। बी का मतलब से, अल कलमी कलम, यानी ये दो टुकड़े बनते हैं। बिल कलमी कलम से, वो जिसने सिखाया कलम से। इसको हम, इस आयत को अपनी जिंदगी पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जब अल्लाह कह रहे हैं, कुरान में कह रहे हैं कि मैं वो जात हूं जिसने कलम से सिखाया है, तो मुझे और आपको फौरन कलम उठा लेना चाहिए अल्लाह की किताब सीखने के लिए। वादा करें कि ए अल्लाह, मैं तेरी किताब सीखने के लिए कलम का इस्तेमाल करूंगा। हमने बड़ी तख्तियां लिखी, बड़ी स्लेटें लिखी, बड़ी कॉपियां लिखी, लिख लिख के हशर कर दिए, ब्लैक बोर्ड्स पे लिखा, व्हाइट बोर्ड्स पे लिखा, कभी हमने कुरान सीखने के लिए कुछ लिखा? ये मुझे और आपको सोचना है। हम वर्कबुक का काम ना इसलिए करवाते हैं, कई स्टूडेंट्स को ये गिला होता है कि वर्कबुक का काम करना मुश्किल होता है, नहीं लिखा जाता, फजूल में। आप सिखा दिया करें, आप पढ़ा दिया करें, आप हमसे जुबानी सुन लिया करें, हमसे पेपर ले लिया करें, वर्कबुक ना लिखवाया करें। वर्कबुक लिखवाने की वजह ये है कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कलम की अहमियत का एहसास दिलाया है कि अल्लाह तो वो जात है जो कलम के जरिए भी सिखाती है। तो इसलिए कलम इस्तेमाल करना चाहिए कुरान सीखने के लिए। देखिए नीचे भी कहा जा रहा है कि लाखों करोड़ों अल्फाज आपने सारी जिंदगी में लिखे होंगे, अब आप कुरान और अरबी सीखने के लिए भी कलम का इस्तेमाल करें। कहाँ लिखेंगे? नोटबुक पे लिखेंगे? कहाँ से लिखेंगे? किताब से लिखेंगे? कैसे? यानी ये आपके पास मौजूद है ना, हमने आपको वर्कबुक दी हुई है, कोई कॉपी ले ले, किताब से देख के लिखें, जो आपने सबक सीखे हैं आप वो देख के लिखें। और सुस्ती और लापरवाही से या बड़ा बोझ समझ के नहीं, शौक और खुलूस के साथ कि हम अल्लाह ताला के लफ्ज, ये देखिए अल्लाजी अल्लामा बिल कलम, इसको सीखते हुए ये बात सोचें कि ये वो लफ्ज हैं जो हमारे अल्लाह ने खुद तख्लीक किए हैं, ये अल्लाह ताला ने हमारे नबी पे नाजिल किए थे, वही किए थे ये लफ्ज। यानी हम आवाज तो नहीं सुन सकते, लेकिन ये बात अल्लाह की ही है, अल्लाह की कही हुई बात है। हमें आवाज नहीं आती अल्लाह की, बाकी लफ्ज तो ये अल्लाह के हैं ना। तो इसलिए शौक और खुलूस के साथ सीखें और नियत करें कि पूरे कुरान के नोट्स बनाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमने इल्म सीखना है ना, तो जैसे जैसे आप कुरान सीखते जाएंगे आपको कुछ ना कुछ लिखना तो पड़ेगा, तो नोट्स भी इंशाल्लाह बनते जाएंगे। जदीद तहकीक के मुताबिक लिखने से सीखने का अमल काफी मुयस्सर होता है। मसलन लिखने के लिए पहले आपको गौर से पढ़ना होगा या फिर सुनना होगा, फिर जब आप लिखते हैं तो दिमाग भी इस्तेमाल होता है, आंख भी इस्तेमाल होती है, हाथ की उंगलियां भी इस्तेमाल होती हैं, ये सारे मिलकर यानी बाकी जिस्म खामोश रहकर ये काम करते हैं। अब लिखने के लिए तो वाकई मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ साथ साथ ऐसे में लिखना मुश्किल है। जब मैं लिखूंगी तो मेरी पूरी की पूरी तवज्जो लिखने पे होगी। तो इसलिए जो लिखा हुआ होता है ना, जो लिख के सीखा जाता है उसका ज्यादा असर होता है, वो ज्यादा अच्छा सीखा जाता है। तो लिखने से जैसे सारा जिस्म जो है वो इल्म हासिल करने में मसरूफ होता है। तो अल्लादी अल्लामा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। एक दूसरे को सिखाएं अब ये वाली बात। अल्लाह दी इसने अल्लाह मा सिखाया कलम से। अल्लाह मा सिखाया कलम कलम के दिए ये इल्म आपको सिखाया सिर्फ एक ना व्यू दिखाया है, वो जो आपका अल्फाज मैनी का कार्ड है ना, उसमें आज की क्लास के कुछ अल्फाज इस तरह से लिखे हुए हैं। तो आप इनको दिन में 10 दफा भी अगर देख के पढ़ेंगी तो आपको ये जुबानी याद हो जाएंगे। तो अल्फाज मैनी वाला कार्ड है ना, बार बार इस्तेमाल किया करें। पहली स्लाइड में 3 बातें थी तैयारी के तरीके की, बार बार दुआ करना, दूसरी बात वसाइल का इस्तेमाल करना, और तीसरी बात थी मुसाबकत का जज्बा रखना। ये तीसरी बात के लिए कुरान से ये आयत निकाली है हमने, मुसाबकत का जज्बा रखना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश, नेकी में नेकी के कामों में। ये बात हमें कुरान से सीखने को मिलती है, हसद के साथ नहीं, नेकी के जज्बे के साथ। सूरतुल मुल्क की ये आयत नंबर 2 है। अय्युकुम, कौन तुम में से, अहसनु बेहतर होगा, अमलन अमल में। ये जो अय्युकुम का लफ्ज है ना, ये दो टुकड़े मिलकर एक बना हुआ है, अय्यु और कुम। अय्यु का मतलब है कौन, कुम का मतलब है तुम में से,
खैरुकुम कल पढ़ा था ना, खैरु बेहतर है, कुम तुम में से। तो आज अय्युकुम कौन तुम में से, अय्युकुम कौन तुम में से, अहसनु बेहतर होगा। ये अहसन लड़कों का नाम रखती है ना, हम कहते हैं एहसन, एहसन नहीं होता वैसे, अहसन लफ्ज होता है। अहसन का मतलब है बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतर, हर लिहाज से सबसे अच्छा। अहसनु बेहतर होगा, कौन तुम में से बेहतर होगा। ये देखिए, हसनु अच्छा, अहसनु ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर। जैसे हम कहते हैं ना, कबीर से अकबर, सगीर से असगर, यानी कबीर का मतलब होता है बड़ा, और अकबर का मतलब होता है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। सगीर का मतलब होता है छोटा, और असगर का मतलब होता है सबसे छोटा। इसी तरह अहसन जो है ना, ये है हसन अच्छा, और अहसन सबसे अच्छा। उसके बाद है अमलन। ये लफ्ज हमने कल भी पढ़ा है, इन्नमल आमालू बिन्नियाती वाली हदीस में। तो अमलुन क्या है, एक अमल है, ये वाहिद है। और अमालुन, आमालुन, आमालुन इसकी जमा है, अमलुन वाहिद, अमालुन जमा, अमल में। ठीक है, कौन तुम में से बेहतर है अमल में, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। यानी अमल कौन सा, नमाज पढ़ते हुए कौन अच्छा है, घरों में अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ कौन अच्छा है, ऑफिस में कौन अच्छा है, इदारे में कौन अच्छा है, इनफरादी कामों में नमाज रोजा जिक्र इबादत के लिहाज से हम में से कौन अच्छा है, और इज्तिमाई कामों में यानी उम्मत के लिए जो काम किए जाते हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनको दीन की दावत देने के लिए, उन्हें नेकी का हुक्म देने के लिए, उन्हें बुराई से रोकने के लिए, ये जो जितने काम किए जाते हैं, इन सब में कौन अच्छा है, मुझसे, आपसे, हम सब में से बेहतर कौन है। यहाँ इस आयत में ना ये सबक दिया गया है कि अल्लाह ताला ने जिंदगी इसलिए पैदा की है कि वो ये देखे कि तुम में से अमल में कौन अच्छा है, और यहाँ इस क्लास में कौन अच्छा है। अल्लाह ताला देख रहा है, उसको बताने के लिए सबसे अच्छा सीखने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब एक दूसरे को सिखाएं, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। अय्युकुम कौन तुम में से अहसन कौन तुम बेहतर में होगा से अमलन अमल में। बेहतर होगा अमला अमल में। ठीक है, अब देखिए मुसाबकत का जज्बा कैसे, आपने नेक और अच्छी नीयत कर ली, आपने रब्बी जिदनी इल्मा की दुआ भी कर ली, आपने सारे जो जराए हैं, फैकल्टीज हैं, वो भी इस्तेमाल कर लिए, स्पेशली आपने पेन का इस्तेमाल शुरू कर लिया। अल्लाह के सामने आप पेश हो गए कि अल्लाह मैं सबसे बेहतर काम करके आपको दिखाने की ख्वाहिश रखता हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने सवाब देना है ना, तो ये अर्रहीम सेंटर में बैठी हुई सारी बहनों को सवाब देना है, क्योंकि वो कुरान सीख रही हैं। अर रहमान में, दुरानी कॉम्प्लेक्स में, अन्नाफे में, अल करीम सेंटर में, अशकूर सेंटर में, अल्लाह ताला ने बैठे हुए सबको सवाब देना है। लेकिन सबको बराबर सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह ने ये देखना है इनमें से सबसे बेहतर कौन है। जो जितना जितना बेहतर होता जाएगा, उसका सवाब उतना उतना बढ़ाते जाएंगे अल्लाह। अल्लाह ने एक बराबर सवाब नहीं देना। तो ये जो है ना कि इसको 50% सवाब मिल गया है, तो आपके दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए कि नहीं, मुझे 50% ना मिले, अब मैं टाइम तो दे रही हूँ, यहाँ बैठी तो हुई हूँ, सीख तो रही हूँ, 2.5 3 महीने 6 महीने तो मैं यहाँ लगा रही हूँ, तो मुझे 100% सवाब क्यों ना मिले। 100% सवाब के लिए कोशिश करें। ये होता है मुसाबकत का जज्बा। सवाब अल्लाह ने देना ही देना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल करने के लिए कोशिश करें। तो याद रखें, शैतान अपने साजो सामान के साथ लेस है। क्यों, इसलिए कि आपने कुरान को सीखना शुरू कर दिया है। शैतान जो है ना, वो अंगारों पे लौट रहा है। ओ आदम आदम की हवा की बेटियां, ये तो फिर कुरान पूरा सीखने के शौक में बैठी हुई हैं, अब मैं कैसे इनको रोकूं। वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आपको रोके, आपकी जिंदगी में मुश्किलें दिखा के आपको डराए, आपके लिए रुकावटें पैदा करे। और होता है, हम जब भी कुरान कोर्सेज शुरू करते हैं, पढ़ाना भी शुरू करें या सीखना भी शुरू करें, तो शैतान के हमले होते हैं। लेकिन आपने उसके हमलों की परवाह नहीं करनी, आपने कुरान सीखने का रास्ता नहीं छोड़ना। ये याद रखना है कि शैतान तो है ही तजुर्बाकार, लेकिन उसके तजुर्बे कोई फायदा नहीं दे सकते, जब क्योंकि हमारे साथ तो अल्लाह है ना।
اللہ کی مدد زیادہ پاورفل ہے، اس کے جیسا تو طاقتور کوئی ہے نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے قرآن سیکھنے کے لیے۔ شیطان بھی تیار ہے، ادھر فرشتے بھی تیار ہیں اعمال لکھنے کے لیے۔ شیطان آپ کے اعمال خراب کرنے کے لیے تیار ہے، فرشتے آپ کے نیک اعمال لکھنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ میرے اور آپ پہ منحصر ہے کہ ہم کس کو زحمت دیتے ہیں، شیطان کو کہ وہ ہمیں آئے اور ڈرائے اور روک لے، یا پھر ہم فرشتوں کو زحمت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور شوق شوق سے ہمارے نیک اعمال لکھیں۔ تو دعا کریں اللہ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے، پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے، آمین۔ کلاس کا اگلا حصہ ہماری گرامر کا حصہ ہے۔ گرامر میں آج کو ہم نے پڑھنا ہے فاعل، مفعول اور فعل، جو ہم نے کل بھی پڑھا تھا۔ آج نئے لفظوں سے اس کی پریکٹس کریں گے۔ گرامر ہم کیسے سیکھتے ہیں، آپ سب مل کر بتائیں۔ PPI کے ذریعے۔ پی پی آئی کیا ہوتی ہے؟ PPI کے ذریعے سے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ ٹھیک ہے۔ سسٹر ہے نا آج الکریم سے جڑ گئی تھی۔ جی سسٹر، میں نے ان کو کال کیا، انہوں نے موبائل پہ کلاس لی تھی، آج ان کی کوئی وائر وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا، اسکرین ان کی آن نہیں ہو رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے وہ لوگ کل بھی نہیں تھے، الکریم سینٹر مجھے کل بھی نظر نہیں آیا۔ چلیں نہیں، بہرحال، کل تو تھے، آج نہیں ہے، کل تھے، اچھا اچھا آج ٹھیک۔ بھی ہیں، موبائل سے ہیں آج۔ اچھا موبائل سے اٹینڈ کریں، اچھا یہ نہیں فردوس نام سے ان کا ہے؟ اچھا 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 ہاں ٹھیک، جی ہاں جی، ان کا ہی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ کلاس ختم ہو جائے گی، کورس ختم ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ آپ یہ ٹی پی آئی کیا کریں گے، گھر میں بچوں کو بھی سکھایا کریں گے، ہے نا انشاءاللہ۔ تو آگے کیا ہے، لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کوئی بھی نام ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی خوبی کا نام ہو، جیسے مسلمان۔ اب مسلمان ہونا نا ایک خوبی ہے، مومن ہونا ایک خوبی ہے، سفید ہونا، گورا چٹا ہونا ایک خوبی ہے، کالا بھی ہونا ایک خوبی ہے، ایک خاصیت ہے۔ اس لیے یہ سب اسم ہیں۔ اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کسی لفظ کے شروع میں اگر ال لکھا ہو تو وہ اسم ہوتا ہے، جیسے الرحمن، الرحیم، ٹھیک۔ اگر کسی لفظ کے آخر پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش لکھی ہو، جیسے علمن اور زیدن، یہ الفاظ جو ہیں یہ اسم ہوتے ہیں۔ اسم کی ایک پہچان یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے آخر پہ واو نون لکھی ہو، جیسے مسلمون لکھا ہوتا ہے، مسلمون۔ اور یہ بھی پہچان ہو سکتی ہے کہ اس لفظ کے آخر پہ یا نون لکھا ہو، جیسے ہم نے پڑھا تھا وضو کی دعا میں متطہرین، توابین، یا نون کے ساتھ نا۔ الف تا والے بھی، الف تا پہ ختم ہونے والے لفظ بھی اسم ہوتے ہیں، جیسے التحیات والصلوات والطیبات۔ اور ایک لفظ ہم نے کل بھی پڑھا ہے، اب مجھے یاد نہیں آ رہا، آیات والا لفظ پڑھا ہے شاید، آیات۔ یاد ہاں، تو یہ سب کیا ہے، اسم ہے۔ فعل، فعل کیا ہوتا ہے؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے، اور حرف جو اسموں کو اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ فعل ماضی، فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ فعل ماضی کیا ہے آپ سب کو پتہ ہے، وہ پرانی بات، ہو چکی ہوئی بات، وہ کام جو ہو گیا ہو۔ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ جو ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی ابھی تک مکمل نہیں ہوا، وہ یا تو چل رہا ہے یا آئندہ مکمل ہوگا۔ تو فعل امر جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، حکم دیا جاتا ہے یا گزارش کی جاتی ہے، درخواست کی جاتی ہے کسی بات کی۔ پچھلے سبق میں ہم نے فا عین لام 3 حروف سے جوڑ کر بننے والے فاعل، مفعول اور فعل بنانا سیکھے تھے۔ جیسے فعالہ سے ہم نے کل کیا سیکھا، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا یعنی جس پر کیا گیا، اور فعل کرنا یا کام کا نام۔ تو یہ تینوں وہ کہتے ہیں کہ غور کرنے والی بات کیا ہے؟
یہ تینوں فعل نہیں ہیں بلکہ فعل سے بنے ہوئے اسماء ہیں، یعنی نام ہیں، اس لیے ان کے اوپر اسم کی نشانی آ سکتی ہے، جیسے اگلی سلائیڈ پر ابھی آپ دیکھیں گے۔ یہ خود فعل نہیں ہے، یہ فعل سے بنے ہوئے نام ہیں، اس لیے اسم کی نشانی آ سکتی ہے۔ یعنی اسم کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ال ہوتی ہے، اس کے شروع میں آپ ال لگا سکتے ہیں، الفاعل، المفعول، الفعل۔ اسی طرح اس کے آخر پہ آپ دو زبر، دو زیر، دو پیش بھی ڈال سکتے ہیں ان تینوں کے آخر پہ، اور انہی سے واو نون یا نون لگ کے جمع بھی بن سکتی ہے، اور انہی کے آخر پہ اگر ہم گول تا لگا دیں گے یا پھر الف تا لگا دیں گے تو وہ جمع یا واحد مؤنث بھی بن سکتی ہے، کیونکہ یہ ساری اسم کی نشانیاں ہیں اور یہ اسم ہی ہیں۔ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے، تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ اگلی سلائیڈ پہ ہم پریکٹس کے بعد جا کے دیکھیں گے۔ اچھا جی، یہ کل جو ہم نے ایک آدھی پریکٹس کی تھی، آدھی پریکٹس آج کریں گے۔ ذاکرہ والا ٹیبل یاد کیا ہوا ہے نا؟ ناصرہ کے سٹائل پہ، ناصرہ کے سٹائل پہ ذاکرہ کا، ذاکرہ، ذاکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، یذکرو، یذکرونا، تذکرو، اذکرو، تذکرونا، نذکر، اذکر، اذکرو، لا تذکر، لا تذکرو۔ اس کے بعد اس سارے افعال سے بنے ہوئے اسماء کتنے ہیں؟ 3 ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ذاکر، 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 ذاکر یاد کرنے والا، ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، ذکر یاد کرنا، ذکر یاد کرنا۔ میں اور آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان تینوں میں سے کیا ہیں؟ ہمارا نام کیا ہے؟ ذاکر، ہاں، ایک ہی آواز کیوں آئی ہے؟ باقیوں کو نہیں پتا؟ جو ذکر کرتا ہے وہ کیا، وہ کون ہوتا ہے؟ ذاکر، ذاکر ہوتا ہے نا، یاد کرنے والا۔ آپ سب سسٹرز اللہ کو یاد کرتی ہیں نا، آپ سب ذاکر ہیں۔ گو کہ ہم مؤنث ہیں تو ہم بعد میں اس میں گولتا بھی لگا کے دیکھ لیں گے کہ ہم کہاں اس پہ فٹ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ذاکر کیا ہے؟ فاعل ہے، یاد کرنے والا ہے۔ اچھا، مذکور کون ہے؟ اگر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو پھر مذکور کون ہے؟ اللہ، ہاں، اللہ تعالیٰ کی، ہم اللہ تعالیٰ اللہ کی تعالیٰ کی ذات یاد کر رہے ہیں۔ مذکور ہے کیونکہ اس کو یاد کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، ذکر یاد کرنا۔ آپ سب میرے ساتھ مل کے، سب سارے سینٹر کی ہر سسٹر اشاروں کے ساتھ اونچی آواز میں بولیں، کریں، ذاکر ذاکر یاد یاد کرنے کرنے والا، والا، یاد کرنے والا، مذکور جس سے جس کو یاد کو کیا یاد گیا، کیا یاد کیا گیا، ذکر یاد کرنا۔ یاد کرنے والا۔ کرنا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہے سوال جواب۔ وہ کہتے ہیں حل، کیا، انتا، آپ، ذاکر ذکر کرنے والے ہیں؟ حل انتا ذاکر، کیا آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں؟ تو سامنے والا یہی جواب دے گا نا، نعم، جی ہاں، انا ذاکر، میں ذکر کرنے والا ہوں۔ وہ سوال زیادہ لوگوں سے پوچھتے ہیں، حل انتم ذاکرون، حل انتم ذاکرون، کیا آپ سب ذکر کرنے والے ہیں؟ تو وہ سب جواب دیتے ہیں، نعم، جی ہاں، نحنو، ہم سب، ذاکرون، ذکر کرنے والے ہیں، جی ہاں ہم سب ذکر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح عابد والا یہ ناصرہ کے سٹائل پہ بنتا ہے نا، جیسے ذاکرہ بھی ناصرہ کی طرح بنا تھا، عابد والا بھی ٹیبل ناصرہ کی طرح بنتا ہے۔ تو اس کے اسماء کیا ہوتے ہیں؟ عابد، عبادت کرنے والا۔ سورۃ الکافرون یاد کریں، اس میں یہ لفظ آیا تھا، عابد عبادت کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، معبود جس کی عبادت کی گئی، عبادت، عبادہ عبادت کرنا، عبادہ عبادت کرنا، عابد، معبود، عبادہ۔ اب آپ سب مل کے کریں، اس کو اشاروں کے ساتھ کریں۔
आबिद आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसको इबादत की गई, आबा इबादत 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 करना। इबादत करने वाला। ये कौन है? फिरदौस अल करीम सेंटर है। नाराज हैं आप लोग? मुझसे नाराज हैं या आपस में नाराज हैं? आप लोगों ने ये प्रैक्टिस नहीं की। अब आगे आएगा तो आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हल अंता आबिद, क्या आप इबादत करने वाले हैं? नाम अना आबिद, जी हाँ मैं इबादत करने वाला हूँ। हल अंतुम आबिदूना, क्या आप सब इबादत करने वाले हैं? नाम जी हाँ नहनु, हम सब आबिदूना इबादत करने वाले हैं। अगला सवाल गौर से देखें। हल जिक्र इबादा, हल जिक्र इबादा। हल का मतलब क्या, जिक्र का मतलब क्या है? याद करना, जिक्र करना ना। इबादा इबादत, इसका तर्जुमा आप खुद बोलने की कोशिश करें। अब इसका क्या तर्जुमा होगा इस सवाल का? क्या जिक्र इबादत है? क्या जिक्र इबादत। शाबाश, शाबाश, बिल्कुल सही बोला है। देखें आप माशाल्लाह थोड़े थोड़े अरब हो गए हैं, है ना। क्या जिक्र इबादत है? तो वो कहते हैं नाम जी हाँ, अज़्ज़िक्रु, अज़्ज़िक्रु, ये है अज़्ज़िक्र का टीपीआई, अज़्ज़िक्रु इबादतुन, जिक्र इबादत है। जी हाँ, याद करना इबादत है। हर एक को याद करना नहीं, अल्लाह को याद करना, ठीक है। दारिब, मारने वाला, ये दूसरा स्टाइल है, ठीक है। नासरा वाला खत्म हो गया। तीसरा स्टाइल था जाराबा का, ये उसी में से आया हुआ है। जारिब, मारने वाला। मजरूब, जिसको मारा गया, जर्ब, मारना। जारिब, मारने वाला। मजरूब, जिसको मारा गया, जर्ब, मारना। जारिब, मजरूब, जर्ब, जारिब, मजरूब, जर्ब। अब आप सब करें। जारिब जारिब मार मारने वाला, मारने मजलूम वाला। जिसको मारा गया, जारिब मजलूम जिसको मारा गया। जारब मारना। जर्ब, मारना, ठीक है, जर्ब, मारना। अच्छा आगे चलते हैं। इसका डायलॉग है, हल हुआ जारिब, क्या वो मारने वाला है? ठीक है, हुआ वो, जारिब मारने वाला है। हल हुआ जारिबुन, क्या वो मारने वाला है? नाम हुआ जारिबुन, जी हाँ वो मारने वाला है। हल हुम, ठीक है, हुम वो सब। हल हुम जारिबूना, क्या वो सब मारने वाले हैं? नाम जी हाँ हुम वो सब जारिबूना मारने वाले हैं। अब उसके बाद है सामिया का स्टाइल, चौथा स्टाइल, आखिरी स्टाइल। सामे, सुनने वाला। मसमू, जिसको सुना गया, सामा, सुनना। सामे, सुनने वाला। मसमू, मसमू लफ्ज बोलना थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। मसमू, जिसको सुना गया, मसमू, जिसको सुना गया। सामे, सुनने वाला। मसमू, जिसको सुना गया। सम, सुनना। अच्छा, इस वक्त आप सब मुझे सुन रहे हैं ना? तो आप क्या हैं? इन तीनों में से आप क्या हैं? आपका नाम क्या है? मसमूर। सॉरी, समझ नहीं आई, क्या है? मसलूम बोल ले। भाई ऊंचा मसमू बताएं। मसमूर। क्यों? सामी सुनने वाला सामिया सामिया समीना। सामे हैं भाई, ये आप तो सब सामे हैं ना। आप सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं ना। जी तो आप सामे हुए, सुनने वाला, यानी सुनने वाले, आप सब सुनने वाले हैं। अच्छा, इन तीनों में मैं कहाँ पे हूँ? मेरा नाम क्या है? मैं सामे हूं या मसमू हूं या सम हूं? क्या हूं? आप मुझे सुन रहे हैं ना, मुझे। मसमू हाँ शाबाश, मैं मसमू मसमू हूं। ठीक है, मैं मसमू हूं क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं। मसमू आप सुनने वाले हैं इसलिए आप सामे हैं। हल अंता सामे, क्या आप सुनने वाले हैं? नाम जी हाँ, अना, मैं सामे, सुनने वाला हूँ।
پھر وہ پوچھتے ہیں حل انتم سامعون، کیا آپ سب سننے والے ہیں؟ یہ ابھی جو سوال میں نے آپ سے پوچھا، اور مجھے لگتا ہے آپ واقعی سن نہیں رہے تھے، کچھ لوگوں نے غلط جواب دیا۔ ذرا دماغ کو حاضر رکھیں، ذہن ذہن کہیں اور تو نہیں ہے، آپ سب سن رہے ہیں نا؟ نہیں سن رہے، وہ سسٹر کہہ رہی ہے نہیں سن رہے، کیا بات ہے بھائی؟ جی میم جی سن رہے ہیں۔ میم سن رہے ہیں۔ هل انتم سامعون، کیا آپ سب سننے والے ہیں؟ نام جی ہاں، نحنو ہم سب، سامعون سننے والے ہیں۔ اس کے بعد ہے سامیہ کے ہی سٹائل پہ عالمہ۔ عالمہ کے اسماء کون سے ہوتے ہیں؟ عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا، عالم معلوم علم، عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا۔ اچھا ایک فرق یاد رکھنا ہے، یہ عالم نہیں بولنا، یہ لفظ عالم نہیں بولنا، ادھر سے عالم نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ یہ لام کے نیچے زیر لکھی ہوئی ہے، آپ نے زیر ہی بولنی ہے۔ جب آپ زیر بولیں گے تب ہی اس کا مطلب ہوگا جاننے والا۔ اگر عالم بولیں گے نا تو یہ پتہ کیا بن جائے گا؟ وہ جو ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا، الحمدللہ رب العالمین، عالم، عالم کا مطلب ہوتا ہے کائنات، جہان۔ لام کے اوپر اگر زبر ہو تو وہ جہان والا عالم ہوتا ہے، دنیا والا عالم ہوتا ہے، کائنات والا عالم۔ آپ نے جاننے کے لیے، علم کے لیے بولنا ہے نا تو آپ کو عالم بولنا پڑے گا، لام کے نیچے زیر بولنی پڑے گی، عالم جاننے والا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا عالم، بہت بڑے عالم ہیں، وہ یہی عالم ہوتے ہیں، یہ والے عالم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ معلوم، ہم اردو میں کہتے ہیں نا ہاں مجھے معلوم ہے، یہ وہی والا معلوم ہے کہ یعنی ہاں مجھے پتا ہے۔ معلوم پتا ہونا، جس کو جانا گیا، جس کے بارے میں پتا ہوتا ہے نا وہ معلوم ہوتا ہے۔ علم جاننا، عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا۔ اب آپ اس کی پریکٹس کریں سب، اونچی آواز میں اشاروں کے ساتھ کریں۔ عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، جاننا۔ جس کو جانا گیا۔ ماشاءاللہ، اب ویسے جتنی اچھی آپ پریکٹس کرتے ہیں نا، اگر شروع سے اتنی اچھی کی ہوتی تو زیادہ اچھے ریزلٹ ہوتے، لیکن بہرحال ماشاءاللہ پھر بھی اچھی بات ہے۔ گزرے ہوئے پہ افسوس نہیں کرنا ہوتا، مزید آگے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوتا ہے۔ تو اچھا آخری چیز، اب ہے ہمارا آخری ٹاپک۔ سامیہ کے بعد ہم نے عالمہ اور عاملہ اسی پیٹرن پہ سیکھے تھے نا، تو یہ عاملہ کے اسماء ہیں۔ عامل، عامل عمل کرنے والا، عامل عمل کرنے والا، عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل، ٹھیک ہے؟ عمل عمل کرنا، عامل، معمول، عمل، عامل، معمول، عمل۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا عامل بابا، پیر بابے کو کہتے ہیں عامل بابا، وہ یہی والا عامل ہوتا ہے، وہ عمل کر کے دیتا ہے نا آپ کو، کوئی جھاڑ پھونک کر کے، پھونکے مار کے۔ تو عامل بابے کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے آپ کو سورۃ فلق اور ناس کا تحفہ دیا ہوا ہے، آپ نے اس پہ بلیو کرنا ہے۔ عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا۔ مثلاً دیکھیں، آپ ورک بک لکھتی ہیں نا، آپ ورک بک کی عامل ہیں، آپ عمل کرتی ہیں، اس کے اوپر لکھتی ہیں، آپ عامل ہیں۔ ورک بک کیا ہوگی؟ وہ آپ کی معمول ہوگی، یعنی اس پہ آپ عمل کر رہی ہیں، کچھ نہ کچھ لکھ رہی ہیں، تو آپ کی ورک بک جو ہے وہ معمول ہے۔ اور یہ جو ہم اردو میں بولتے ہیں نا یہ معمول ہے اس کا، یعنی روٹین ہے اس کی، تو وہ یہی والا معمول ہوتا ہے، یعنی جس بار بار جو کیا جا رہا ہو وہ معمول ہوتا ہے۔ تو اب آپ سارے اس کی مل کے پریکٹس کریں۔ عامل، عامل عمل کرنے والا، معمول عمل، جس پر عمل کیا گیا، عمل عامل، عمل کرنا۔ معمول، عامل عمل عمل۔ کرنے والا، معمول جس کے پر عمل کیا گیا، عملہ عمل کرنے والا، عمل اچھا میری کرنا۔ بات سنیں، یہ جو آخری لفظ ہے نا، اس کو آپ نے عملا نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ عمل پڑھنا۔ کوئی بتائے گا کیوں نہیں بولنا عملا؟ لام کے اوپر ایک سنگل زبر نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے یہ سیکھا تھا عاملہ، یہ اس سے ملتا جلتا لفظ بن جائے گا، اس نے عمل کیا، ٹھیک ہے؟ یہ جو عمل ہے نا،
اس کے آخر پہ 2 زبر آ سکتی ہے، 2 زیر آ سکتی ہے، 2 پیش آ سکتی ہے، اور ال آ سکتا ہے شروع میں۔ لیکن عملا سیدھا سیدھا اسے نہ بولیں، کیونکہ یہ پھر نا معنی بدلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ عمل، عمل، عمل کرنا۔ اب یہاں سے ہم بنائیں گے مؤنث کے صیغے۔ آخری کلاس ہے لیکن آج میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ مؤنث کے صیغے۔ کہتے ہیں قرآن میں مؤنث کا صیغہ بہت کم استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم یہاں فعل ماضی اور مضارع میں صرف ایک صیغے کی پریکٹس کریں گے، اور ٹی پی آئی استعمال کرتے ہوئے اس کی پریکٹس کریں گے۔ مذکر کے لیے ہم دایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں نا، تو مؤنث کے لیے ہم بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات بہت شروع میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ یہ بھی ہم نے بہت شروع میں سیکھا تھا کہ جیسے ہوا فعلا ہوتا ہے تو اس کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ ہیا فعلت۔ ہوا فعلا اس مرد نے کیا، ہیا فعلت اس عورت نے کیا۔ اور جب ہم کہتے ہیں مضارع والا ہوا یفعلو یعنی وہ مرد کرتا ہے یا کرے گا، تو اس کی مؤنث ہوتی ہے ہیا تفعلو۔ ہیا تفعلو وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی، ہیا تفعلو وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی۔ یہ آج میں پہلی دفعہ آپ کو بتا رہی ہوں، اس کی ابھی پریکٹس کرتے ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ فعلا اس مرد نے کیا، فعل میرے ہاتھ صحیح نظر آ رہے ہیں پورے؟ جی آ رہے ہیں. ہمارا کرتے ہیں۔ فعل اس نے کیا، فعلت اس عورت اس نے کی، عورت نے فعل اس مرد نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا۔ اب یہ جو مضارع والا ہوتا ہے نا، جیسے یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، اس کی مؤنث ہوتی ہے تفعلو۔ تفعلو ہی تفعلو وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی۔ ابھی آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آ رہی ہو کہ تفعلو والا لفظ تو انہوں نے یہاں بھی بولا تھا، ہے نا؟ ہم کہتے ہیں نا یفعلو، یفعلونا، تفعلو آپ کرتے ہیں۔ تو بس پریشانی ہونا، ہاں ایسے ہی ہے، جو یہ لفظ ہوتا ہے نا مضارع کا، اسی طرح کا لفظ مؤنث کی اس اشارے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تفعلو آپ کرتے ہیں، یا تفعلو وہ عورت کرتی ہے۔ تو فرق کیسے پتا چلے گا؟ یعنی اگر قرآن میں لفظ لکھا ہوا ہے تفعلو، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس کا ترجمہ میں نے یہ والا کرنا ہے یا پھر یہ والا کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے نا ایسے آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آگے پیچھے کوئی ایسے لفظ ایسی بات ہوگی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا یہ سامنے والے کے لیے استعمال ہو۔ اور مؤنث کے صیغے کتنی بار کرنے ہیں، کتنی بار آئے ہیں، ان صیغوں کی تکرار کو پچھلے ماضی اور مضارع کے ٹیبل میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اب ہم انہی صیغوں کو 4 اہم اقسام کے افعال کے پریکٹس کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ جیسے دیکھیں فتح کا ٹیبل ہم نے کیا تھا نا، تو فتح میں فتح تھا وہ اس نے کھولا، فتح تو اس عورت نے کھولا، ناصرہ اس مرد نے مدد کی، ناصرت اس عورت نے مدد کی، ضربہ اس مرد نے مارا، ضربت اس عورت نے مارا، سامیہ اس مرد نے سنا، سامیت اس عورت نے سنا۔ اس کی پریکٹس کون کروائے گا؟ جو سامنے لکھا ہوا ہے اسے بولنا ہے ٹی پی آئی کے ذریعے، صرف ایک ٹیبل یہ والا ماضی والا، کون کرے گا؟ کوئی ہینڈ نہیں ریز ہو رہا، ڈر گئے ہیں سارے، مشکل تو نہیں ہے یہ؟ ہاں جی، الرحمان سینٹر سے جن سسٹر نے ہینڈ ریز کیا ہے، سامنے لکھا ہوا ہے، دیکھ کے ہی پڑھنا ہے بس۔ فتح اس مرد نے کھولا، فتحت اس پہلے مرد آئے گا. فتح اس مرد نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا، نصرہ اس مرد نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی، ضربہ اس مرد نے مارا، ضربت اس عورت نے مارا، سامیہ اس مرد نے سنا، سامیت اس عورت نے سنا۔ شاباش، ویری گڈ سسٹر، کیا نام ہے آپ کا؟ سائمہ، ماہین؟ سائمہ، 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 اچھا، الرحمان سینٹر سے سائمہ، شاباش، بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اب دیکھیے آگے ہے مضارع والا، مضارع ہے یفتح وہ مرد کھولتا ہے، تفتح وہ عورت کھولتی ہے، ینصرو وہ مرد مدد کرتا ہے، تنصرو وہ عورت مدد کرتی ہے۔
यज़रिबु वो मर्द मारता है, तज़रिबु वो औरत मारती है, यस्माउ वो मर्द सुनता है, तस्माउ वो औरत सुनती है, यफ्ताहु तफ्ताहु, यंसुरु तंसुरु, यज़रिबु तज़रिबु, यस्माउ तस्माउ। अभी इसको कौन करवाएगा? अर्रहीम सेंटर से कोई हैंड रेज हुआ है? हाँ जी, अर्रहीम सेंटर वाले करवाएं। सिर्फ मुजारे वाला टेबल करवाना है। यफ्ताहु वो मर्द खोलता है, तफ्ताहु वो औरत खोलती है, यंसुरु वो मर्द मदद करता है, तंसुरु वो औरत मदद करती है, यजरिबु वो मर्द मारता है, तजरिबु वो औरत मारती है, यस्माउ वो मर्द सुनता है, तस्माउ वो औरत। हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक है, वेल डन। सिस्टर आपका नाम क्या है? अर्रहीम सेंटर। अक्सा? नाइला। नाइला। अच्छा ठीक है, अर्रहीम सेंटर से सिस्टर नाइला थी और अर्रहमान सेंटर से सिस्टर साइमा थी। बहुत अच्छा करवाया इन्होंने। अब ये देखिए, ये आपके पास आपका मुकम्मल टेबल आज आया है, ठीक है, पूरी शक्ल के साथ। अब इसमें मजीद मैंने आपको कुछ नहीं सिखाना, ठीक है। ये सारे का सारा टेबल मुकम्मल आज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे मुअन्नस वाले सिगे भी डाल दिए हैं। ये क्या बनता है, एक दफा मैं करवाती हूँ, फिर एक दफा आप में से कोई करवाएगा। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालत उस औरत ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। यफालू वो करता है या करेगा, यफालूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफआलू वो औरत करती है या करेगी, तफआलू आप करते हैं या करेंगे। नोट किया ना, ये वाला और ये वाला एक जैसे हैं। अफालू मैं करता हूं या करूंगा, तफालूना आप सब करते हैं या करेंगे, नफालू हम सब करते हैं या करेंगे। इफाल कर, इफालू करो, तुम सब करो, ठीक है। इफल तू कर, इफालू तुम सब करो, ला तफाल तू मत कर, ला तफालू तुम सब मत करो, फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिसपे जिसको किया गया, फेलुन करना। अब आप में से एक सिस्टर माजी वाला बोले, एक सिस्टर मुजारे वाला बोले, एक अमर वाले और एक ये अस्मा वाले। हैंड रेज होते जाने चाहिए। दुरानी कॉम्प्लेक्स आप माजी वाला टेबल करवाएं। फाला इसने किया, फालू इन सब ने किया, फाल रुको रुको रुको, फाल फाल फालत फालत इस औरत ने किया, फालता आपने किया, फालतुम मैंने किया, फालतुम मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हमने किया, हम सब ने किया। ठीक है। अच्छा ये जो इस है ना, इस ना बोला करें, ये इन भी नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि वो दोनों यहाँ मौजूद नहीं है। चाहे इस उस है, चाहे उन है, हुआ है, हुम है, वो यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए आपने इस नहीं बोलना, इन भी नहीं बोलना। आपने कहना है उसने किया, और फालू में आपने कहना है उन सब ने किया, और फालत में आपने कहना है उस औरत ने किया, इस औरत ने नहीं, उस औरत ने किया, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ मौजूद नहीं है, ये जरा दूर है। तो दूर के लिए ये इस इन नहीं इस्तेमाल होता, दूर वाले के लिए वो उस उन इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब मुजारे वाला कौन करवाएगा? कौन सा सेंटर? अर्रहीम सेंटर। अर्रहीम सेंटर वाले ये मुजारे वाला टेबल करवाएं। या फालू वो करता है, या फालूना वो सब करते हैं, तफआलू वो औरत करती है, तफआलू आप करते हैं, अफआलू मैं करता हूँ, तफआलूना आप सब करते हैं, नफआलू हम सब करते हैं। शाबाश। आपका नाम क्या है? अस्मा। अस्मा, ठीक है। नाइला, साइमा, अस्मा, और ये दुरानी कॉम्प्लेक्स वाली बच्ची का नाम क्या है?
हफ्सा अक्सा, सा हफ्सा। हाँ जी। अच्छा, अमर वाले कौन करवाएगा? अशकूर कॉम्प्लेक्स में से किसी ने हैंड रेस किया हुआ है? अन्नाफे, अन्नाफे वाले करवाएं, अमर वाले सीगे। इफ़ाल कर, इफ़ालू करो, लतफ़अल मत कर, लतफ़अलू मत करो। फ़ाइल करने वाला मफ़ऊल जिसको किया गया, फ़ेलुन करना। शाबाश, ठीक है सिस्टर, आपने सही करवाया, शाबाश। माशाल्लाह, अब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। इस पूरे टेबल में 3 सेंटर्स ने हिस्सा लिया, किसी की कोई गलती नहीं आई, तो सबने सही करवाया। अब इसी तरह फातहा का टेबल है। अब फातहा के माजी वाले कौन करवाएगा? चले नाफे वाले ही करवाएं, ये रेड रेड दुपट्टे वाली सिस्टर करवाएं। सिस्टर आवाज नहीं आ रही, आपने माइक ऑफ किया हुआ है। फतहा उसने खोला, फतहू उसने खोला, फतहत सौरभ ने खोला, फतह तो सौरभ ने खोला, फतह आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सबने खोला, फतह ना हम सबने खोला। शाबाश। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जरा माइक के करीब होके कहीं ऊंची आवाज में। फतह उसने खोला, नहीं नहीं, आपने करवाया, ठीक है, शाबाश। नाम क्या है? राबिया आशीष। राबिया, ठीक है, राबिया, अन्नाफे राबिया। अच्छा, अब मुजारे वाला टेबल कौन करवाएगा? अर्रहमान सेंटर से सिस्टर ने हैंड रेस किया हुआ है, जो भी करवाना चाहती है। एक ही सिस्टर हैंड रेस करती हैं, साइमा, बाकियों को दिल नहीं करता करवाने को। चलें साइमा करवाएं। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू वो खोलती है, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। सबसे अच्छी आवाज ना अर्रहमान सेंटर वालों की आती है, क्लियर। अच्छा, अब ये अमर वाले और फाइल मफूल कौन करवाएगा? अर्रहीम सेंटर से माशाल्लाह कितने हैंड रेज, नहीं ये होना ही चाहिए, ये स्पिरिट होती है। 4-5 हाथ मुझे नजर आ रहे हैं। चले जी, आपस में टॉस कर लें, आपस में फैसला करें, आप में से कोई भी करवा दे। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू तुम सब खोलो, इफ्ताह ना खोल, तफ्ताहू खोलो, मत खोल, ना ना खोलना तफ्ताहू मत मत खोलो, खोलो, फातिहू फातिहुन खोलने वाला, वाला, मफ्तूह मफ्तहू जिसको खोला गया, खोला गया मत मत खोलना। चलें जी, ठीक है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक करवाया। आप माशाल्लाह इतना अच्छा करवा रहे हैं ना, सब गलती किसी की कोई नहीं आ रही। आगे चलते हैं। अगला है नासारा का टेबल, पूरा टेबल। इसका माजी का टेबल कौन करवाएगा? अशकूर कॉम्प्लेक्स से कोई नहीं करवाना चाहता? अशकूर कॉम्प्लेक्स। अच्छा जी, दुरानी कॉम्प्लेक्स वाले, माजी। अच्छा, अब ऐसा करें, सारा टेबल करवाएं दुरानी कॉम्प्लेक्स वाले, पूरा। जल्दी जल्दी करवाना है, देर नहीं करनी। नसरा इसने उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता उस औरत ने मदद की, एक मिनट, एक नसरता मिनट, बच्चे आपने, बच्चे, रुको रुको रुको। नासरत, नासरत बोलो। नसरत उस औरत ने मदद की, हम्म। नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने की मदद की, नसर तुम आप सबने मदद की, नसरना हमने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरून वो सब मदद करते हैं, तंसुर तंसुरु वो औरत मदद करती है, वो औरत मदद करती है, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, अंसुरु तू मदद कर, उनसुरु उनसुर, उनसुर। उनसुर तू मदद कर, उनसुर तू मदद कर, उनसुरु तुम सब मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। आगे भी करवाना है। हम्म। नासरून वो मदद करने वाला है, नासिर, ना, ना, नासिर।
नासिरुन, नासिरुन वो मदद करने वाला है। मंसूरुन नहीं नहीं जिसकी नहीं नहीं, मदद की गई, नासिरुन मदद करने वाला। मदद करने वाला। मंसूर जिसने मदद की, जिसकी मंसूर मदद जिसकी की, मदद की गई। जिसकी मदद की गई। नासरुन मदद करना, नसरुन, नसरुन। नसरुन मदद करना, हाँ, बस अल्फाज को नसरुन ना मदद बोलने का करना। वो जरा अच्छा करें बच्चे, आपने बहुत अच्छा करवाया है। बस ये कि आप ना इसकी पूरे को इकट्ठा बोलने की ना घर जाके सब सब का काम है, सबने प्रैक्टिस करनी है। पूरा पूरा टेबल सामने रख के ना आपने बोल के ऊंची आवाज में बोल के करना है। आपको, मुझे पता है आप सबको आ गया है, आता है आपको, लेकिन ये जब सबके सामने हम कहते हैं ना अब पूरा बोलें, तो वो बोलने में जरा झिझक होती है, तो आपने बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जाराबा का टेबल मुकम्मल बोल कर कौन करवाएगा? रहीम सेंटर से हैंड रेज हुआ, रहीम वाले करवाएं जाराबा का टेबल। सिस्टर आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, नहीं आ रही। अब आई है थोड़ी सी। नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है? नो मैम, मैम नहीं आ रही हमें आवाज। भाई ये क्या बात उसने है? मारा। ये उन सिस्टर की आवाज क्यों नहीं आती, आपकी क्यों आती है? उन्हीं को करवाने दें, मेरी बात सुने, उन्हीं को करवाने दें। लेकिन आवाज का कोई मसला हल करें, आवाज क्यों नहीं आती, इनकी क्यों नहीं आती? सिस्टर आप जरा ऊंचा बोलिएगा, ठीक है? ज़रबा उसने मारा, ज़राबु उन सब ने मारा, ज़रबता उस औरत ने मारा, जरा बत, जरा बत। ज़रबत उस औरत ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सबने मारा, ज़रबना हम सबने मारा। यज़रिब वो मारता है, यजरिबू। यज़रिबूना यज़रिब वो मारता है, यज़रिबूना वो सब मारते हैं, तज़रिब औरत वो मारती है, तज़रिबू आप मारती हैं, अज़रिबू मैं मारती हूँ, तज़रिबूना आप सब मारते हैं, अज़रिब नज़रिबूना हम सब मारते हैं। हम्म, ठीक है, आगे भी करवाएं। इज़रिब तू मार, इज़रिबू तुम सब मारो, ला तज़रिब तू मत मार, ला तज़रिबूना ला तज़रिबू तुम मत मारो, ठीक है, ठीक। तारिबुम तारिबुम मारने वाला, मजरूबुम जिसको मारा गया, ज़रबुन जरबुन, पानी का गिलास ले आता। जरबुन मारना। शाबाश, बहुत अच्छा किया। और जाराबा की तो प्रैक्टिस मुझे लगता है इन्होंने इतनी अच्छी की थी कि वो जब जाराबा कह रही थी तो सच में मार ही रही थी। इजरिब, इजरिबू ऐसे ऐसे मार रही थी, लग रहा था हाथ में कोई डंडा है। शाबाश सिस्टर, बहुत अच्छा करवाया। लफ्जों की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी करें, ठीक है? इनका नाम क्या था? और रहीम सेंटर से? नहीं समझ आई। सामिया का टेबल, पूरा टेबल कौन करवाएगा? अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। सामिया का टेबल, साइमा, फिरदौस, करीम सेंटर, नाफे सेंटर। करीम सेंटर से कोई करवाना चाहता है? जी मैम। चलें जी, करीम वाले करवाएं फिर सामिया का मुकम्मल टेबल। बैठ के करते। सामिया उसने सुना, सामियून सबने सुना, सामियात तो उस औरत ने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सबने सुना, सबीना हम सबने सुना। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ वो औरत सुनती है, तस तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊ ना आप सब सुनते हैं,
नस्मऊ हम सब सुनते हैं। इस- इस्मा इस्मा सुन लातस इस्माऊ सुनो लातस्मा तुम मत सुनो लातस्माऊ तुम सब मत सुनो। सामियू सामियू सुनने वाला सामिउन सामिउन सामियुन वाला म- मंसूमुन जिसको सुना गया सामियू सुनना। सामोन सामोन सुनना, शाबाश, ठीक है सिस्टर, अच्छा करवाया आपने। अब पीछे कौन से रह गए, आमिला और आलिमा वाले, उनकी प्रैक्टिस आपने घर में करनी है। यहाँ जो मेन टेबल थे उनकी प्रैक्टिस हमने आपको करवा दी है। नुक्ता तालीम क्या है कि आपको याद कितना रहता है। बहुत गौर से सुनिएगा ये बात आज की क्लास के लिहाज से, क्योंकि कोर्स खत्म हो रहा है तो ये बात बहुत जरूरी भी है। जो हम पढ़ते हैं वो हमें सिर्फ 25% याद रहता है। जो हम सुन भी लें, पढ़ने के साथ साथ सुन लें, तो वो हमें 35% याद रहता है। लेकिन जो हम पढ़ भी लें, सुन भी लें और देख भी लें, तो वो हमें 50% याद रहता है। इसलिए मैं आपसे कहा करती हूँ कि जो वीडियो का लिंक आपसे शेयर होता है, आप जब टाइम मिले तो आप वीडियो भी देखा करें। तो अब आप वैसे देख रहे हैं ना, तो इसका ज्यादा आपको फायदा ये हो रहा है कि आप पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह आपको 50% याद रहेगा। लेकिन 60% हमें याद रहता है वो जो हम कहते हैं। यानी अगर आप किसी को बता दें, एक दूसरे के साथ मिलकर ऊंची आवाज में बोल कर करें, तो वो आपको 60% याद रहता है। अगर इस सारे पे हम अमल भी करें, तो वो फिर जो हम करते हैं वो हमें 75% याद रहता है। और 95% हमें क्या याद रहता है, वो जो हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, कहते भी हैं और करते भी हैं। तो ये सबसे ज्यादा फायदे की चीज है। ये सबसे ज्यादा किया करें कि जो काम कुरान के बारे में जो चीज पढ़ें, उसे सुने भी, उसे देखें भी, उसे कहें भी और उसे करें भी। तो कुरान सीखने के लिए हम टीपीआई और क्लास में टीपीएस इस्तेमाल करते रहे, यानी दो दो की जोड़ियां बनाकर एक दूसरे को हमने पढ़ाया। आइंदा भी ऐसे ही करें, साथ होमवर्क मुकम्मल करें, रोज करें। तो ये इस कोर्स की हर चीज जो है वो आपको खूब याद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे कोर्स के सबक मुकम्मल हुए। सबक नंबर 19 के इख्तिताम पर आपने 232 लफ्ज सीखे, जो कुरान में 41,111 दफा आए। इतने ज्यादा लफ्ज आपने सीख लिए, है ना खुशी की बात। आज तो आपका कोई शुक्राने का कम से कम सजदा तो बनता है। जीरो से लेके आपने 40,000 तक की बैटरी को फिलअप किया है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो साथ होमवर्क ये रोज करें, बार बार करें। ये हमेशा के करने के काम है। पॉकेट बुक आपके पास हमेशा रहेगी, आप उसको हमेशा इस्तेमाल करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व आमीन। बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।